تربیت، بات تربیت کی آئی ہے. آج ہمارے بچے، آج ہمارے نوجوان، آج ہماری گھر کی ماں بہنیں اپنا رول ماڈل حضرت خاتون جنت کو بنانے کے بجائے دنیا کے فلم میکروں کو بنا رہی ہیں. حسن و حسین کو بنانے کے بجائے میرے نام تیرے نام والے نچنیوں گویوں کو ہم بنا رہے ہیں. آج سے چند سال پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس میں ایک کٹنگ چلی تھی. وہ کٹنگ کیسی؟ جیسے جانوروں کا اور کاٹا جاتا اس طرح کی کٹنگ. ہر نوجوان اپنے چہرے کو، اپنے چہرے پر، اپنے سر پر استورا چلا کر یہی کہتا نظر آتا تھا، تیرے نام تیرے نام. کوئی بھی ملے، یار یہ کیا ہے؟ کیا تیرے گھر میں کوئی آفت آ گئی؟ کہا نہیں نہیں مولانا تم نہیں جانتے، یہ تیرے نام ہے. فلم اسٹاروں نے، فلم میکروں نے جو کر دیا اس کو ہم نے اپنے لیے رول ماڈل بنا لیا. انہوں نے اپنی پینٹ پھاڑی تو ہم نے پینٹ پھاڑ دیا، انہوں نے سینہ چیرا تو ہم نے سینہ چیر دیا، شرٹ الٹی کی تو ہم نے شرٹ الٹی کر دی. جو ان دنیا داروں نے کیا ہم نے وہی کیا. بال کٹایا تو اس کو تیرے نام کر کے اس دور میں آج سے 10 سال 15 سال پہلے جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی، ہر بندہ بال کٹا کر کے، نوجوان جانوروں کی طرح بال کٹا کے یہی کہتا تھا، تیرے نام تیرے نام. مولانا ملے، تیرے نام. گھر والے ملے، پوچھے یہ کیا ہے؟ کہا تیرے نام. رشتہ دار ملے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا تیرے نام. میں کہتا ہوں نادان، تجھے تیرے نام کرنے کے بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو اگر بے غسل تھا تو گھر میں غسل کر کے وضو کرنے کے بعد مسجد میں آتا، مسجد میں آنے کے بعد تو مصلی بچھاتا، مصلی بچھانے کے بعد نماز ظہر پڑھتا، نماز عصر پڑھتا، نماز فجر پڑھتا، نماز عشاء پڑھتا، نماز مغرب پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، ذکر کرتا، فکر کرتا، تلاوت کرتا، رب کی حمد بیان کرتا. پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا، اے اللہ جو میں نے غسل کیا ہے یہ تیرے نام ہے، جو تلاوت کی ہے یہ تیرے نام ہے، جو ظہر پڑھا ہے یہ تیرے نام ہے، جو تلاوت کی ہے یہ تیرے نام ہے، جو ذکر کیا ہے یہ تیرے نام ہے. تو رب کی رحمت بھی جھوم کر کہتی، اے میرے بندو تم نے جتنی عبادت بھی کی ہے سب کو میرے نام کیا ہے. تو سن لو، میں بھی تمہیں یہ مدعا دے رہا ہوں کہ تم نے ساری عبادت کو میرے نام کیا ہے، تو میں تمہیں اس عبادت کے بدلے میں جنت کو میں نے تیرے نام کر دیا. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا. خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا نادر حسین الہ آبادی. رب کی رحمت بھی پکار کر کہتی، میرے بندو تو نے اپنی عبادت کو، اپنی تلاوت کو، اپنی بندگی کو، اپنے سجدے کو میرے نام کیا ہے، اور میری رحمت پکار کر کہہ رہی ہے میں نے جنت کو تیرے نام کر دیا. حسین نے بھی ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں یہی کہا تھا، پروردگار عالم تیرے نام، اکبر کی جوانی تیرے نام، اونو محمد کا بچپنا تیرے نام، سکینہ کی معصومی تیرے نام، اصغر کی سوکھی زبان تیرے نام. حد تو یہ ہے پروردگار عالم دین کی حفاظت کے لیے یہ 72 نفوس قدسیہ تیرے نام، آخری میں بچی ہوئی میری جان بھی تیرے نام. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اعلان کر دیا، حسین یا حسین تو نے اپنی زندگی کو میرے نام کیا ہے، میں نے قیامت تک تیرے نام کو زندہ کر دیا ہے. حسین تو نے اپنی زندگی کو، ان نفوس قدسیہ کو، اکبر کی جوانی کو، عباس کے بازو کو، اور نو محمد کے بچپنے کو، اصغر کی سوکھی زبان کو، اصغر کی سوکھی زبان کو، حربلا کی جوانی کو میرے نام کیا ہے، تو میں نے قیامت تک تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ چمن ہے دین پیمبر، حسین مالی ہے، حسب بھی عالی ہے اور نسب بھی عالی ہے، یہ
کرامت ہے یقیناً شہید اعظم کی، حسین نام کروڑوں ہیں یزید خالی ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ حسین نے کہا پروردگار عالم تیرے نام، ہر قدم پر مصطفیٰ تیار کر رہے ہیں۔ بچپنے کے عالم میں مصطفیٰ جان رحمت سے ایک مرتبہ حسین نے کہا یا رسول اللہ اے میرے نانا مجھے لگام چاہیے، تو مصطفیٰ نے فرمایا اپنا گیسو تھما دیا، کہا بیٹا حسین میرے گیسو کو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ۔ اس میں بھی حکمت ہے، مصطفیٰ اپنا گیسو پکڑا رہے ہیں اور حسین کو یہ پیغام دے رہے ہیں، حسین کو اس دن کے لیے تیار کر رہے ہیں، بیٹا حسین آج تیرا گیسو، آج میرے گیسو کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، کل امت کی لگام تجھے تھامنی ہوگی۔ وہی حسین ایک دن مصطفیٰ کے پہلو میں کھیل رہے ہیں، ایک طرف حضرت ابراہیم ہے، دوسرے طرف سیدنا امام حسین ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ دونوں نواسوں سے، دونوں بچوں سے، اپنے حقیقی بچے امام قاسم سے، اپنے نواسے سے سیدنا امام حسین سے محبت کر رہے ہیں۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت ایک وقت میں دو شہزادوں کو نہیں دے گا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ایک بچہ آپ سے لے لیا جائے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی محبت میں انہیں بچا لیا، اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ میرے دوستو مصطفیٰ کی محبت دیکھو، مصطفیٰ اپنے نواسے کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ اپنے حقیقی بچے سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، پہلے انسان کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، تب جا کر بھتیجے سے محبت ہوتی ہے، پہلے انسان کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، تب جا کر بھانجے سے محبت ہوا کرتی ہے۔ مگر حسین سے نبی کیسی محبت کر رہے ہیں، کیسی محبت کر رہے ہیں۔ حسین کو مصطفیٰ نے بچا لیا ہے۔ حسین ہر قدم پر یہی بات یاد رکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے نواسے حضرت علی کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ علی نے کہا ہے حسین دیکھ تیری محبت میں تیرے بابا نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے تجھے بچا لیا ہے۔ حسین دیکھ تیرے بابا نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے تجھے بچا لیا۔ ابو بکر نے کہا حسین دیکھ تیرے اپنے بیٹے کو قربان کر کے مصطفیٰ نے تجھے بچا لیا۔ فاطمہ نے کہا بیٹے حسین دیکھ بابا نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے تجھے بچا لیا۔ زمانہ گزرا ہے، حسین کی ولادت مدینہ شریف میں ہوئی ہے، 10 سال کی عمر گزر گئی، حسین اس بات کو بھولے نہیں ہے۔ 20 سال کا زمانہ گزر گیا، حسین اس بات کو بھولے نہیں، بلکہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین آئے ہیں، پھر نانا سے جو وعدہ کیا تھا، نانا قرآن کی تلاوت تو ایسی کروں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا۔ اب حسین کی نگاہوں کے سامنے یہی بات گونج رہی ہے، سب نے یہی کہا تھا بیٹا حسین نانا نے بیٹا دے کر تجھے بچایا ہے، بابا نے بیٹا دے کر تجھے بچایا ہے، مصطفیٰ نے بیٹا دے کر تجھے بچایا ہے۔ اب جب حسین پاک پر کربلا کے میدان میں امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو دیکھا ہے تو حسین کہہ رہے ہیں نانا ایک وقت وہ تھا کہ آپ نے اپنا بیٹا دے کر حسین کو بچایا تھا، آج آپ کا دین ڈوبنے کی کگار پر آ گیا ہے، تو حسین اس وعدے کو 55 سال کے بعد پورا کرنے جا رہا ہے۔ نانا آپ نے بیٹا دے کر حسین کو بچایا تھا، حسین آج اکبر کو دے کر آپ کا دین بچا رہا ہے، حسین آج آنو محمد کو دے کر آپ کا دین بچا رہا ہے، حسین آج قاسم کی جوانی کو خاک و خون میں ملوا کر کے آپ کا دین بچا رہا ہے۔ نانا حد تو یہ ہے کہ آپ نے حسین کی محبت میں ایک بیٹا قربان کیا تھا، حسین آپ کے دین کی محبت میں 72 خاندان کے نفوس قدسیہ کو قربان کرتا ہوا نظر۔ حسین نے وعدہ لیا بچپن میں، حسین نے اپنے نانا سے وعدہ کیا کہ نانا آپ نے حسین کو ایک بیٹا دے کر کے حسین کو دین اپنا بیٹا دے کر کے حسین کو بچایا تھا۔ نانا آپ کا نواسا حسین پورے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، اونو محمد کی قربانی دے رہا ہے، قاسم کی قربانی دے رہا ہے، قاسم کی قربانی دے رہا ہے، عباس کے بازو کٹوا رہا ہے۔ حضرات گرامی وقار غور کرو کہ مصطفیٰ
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये मेरे शहजादे हैं, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इन शहजादों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की है। बाज़ मकाम पर, एक मकाम पर तो मुस्तफ़ा यूँ फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। जब मैंने इस हदीस पाक को पढ़ा तो मेरे ज़हन में सवाल आया, या रसूल अल्लाह यूँ तो सारी कायनात आपसे है, ज़मीन आपसे है, आसमान आपसे है, चांदो सूरज आपसे है, शमशो कमर आपसे हैं, बरगो समर आपसे हैं, लैलो नहर आपसे हैं, खुशको तर आपसे है, दरिया की रवानी आपसे है, मौजों की तुगयानी आपसे है, मौजों की तुगयानी आपसे है, समुंदर की सैलानी आपसे है, दरिया की सितारों की चमक आपसे है, सितारों की चमक आपसे है, चांद की चांदनी आपसे है, आदम की आदमियत आपसे है, नूह की नज़ाकत आपसे है, मूसा का कमाल आपसे है, ईसा का जमाल आपसे है। जब इस मकाम पर हम सुन्नियों के इमाम ताजदारे अहले सुन्नत पहुँचते हैं तो पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सारी कायनात जब आपसे है, सारी कायनात आपके लिए बनी है, तो हम क्यों ना कहें ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। या रसूल अल्लाह ये बात तो समझ में आ गई, ये बात तो समझ में आ गई, दुनिया का हर नवासा नाना से होता है, हर पोता दादा से होता है, हर बेटा दबाब से होता है, मगर ये बात नहीं समझ में आई हुसैन जिस तरह दुनिया का हर नवासा नाना से होता है, हुसैन आपके नवासे आपसे हो गए, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। या रसूल अल्लाह बात यहां पर नहीं समझ में आई कि आपने फरमाया मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। तो दरे मुस्तफा से जवाब मिल रहा है, नादान इस आसान से फलसफे को तू ना समझ सका। मैंने इसलिए कहा है हुसैन जब पैदा हुए हैं, हुसैन बेटी फातिमा के बेटे हैं, मदीने शरीफ में जब हैं तो हुसैन मुझसे है, इसलिए कि दीन मुझसे है। हुसैन जब अली की आगोश में आए हैं तो मुझसे हैं, इसलिए कि दीन मुझसे है। हुसैन जब अबू बकर के और सहाबा के झुरमुट में आए हैं तो हुसैन मुझसे है, इसलिए कि दीन मुझसे है। जब वही हुसैन करबला के मैदान में दीन को हिफाजत और सियानत की खातिर अपने बेटे को कुर्बान करेंगे, हुसैन मक्के से लेकर मदीने तक मुझसे है, इसलिए कि दीन मुझसे है। हुसैन करबला से लेकर कयामत तक दीन कयामत तक हुसैन मुझसे नहीं बल्कि मैं हुसैन से हो जाऊंगा, इसलिए कि करबला से लेकर कयामत तक दीन हुसैन से हो जाएगा। वो हुसैन उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है, हर कदम पर मुस्तफ़ा जान रहमत ने तैयार किया है बेटा हुसैन को। कभी लबे अथर को चूमा है, कभी पेशानी को बोसा दिया है। वही हुसैन पाक पर सन 60 ईस्वी जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में यजीद की तरफ से बैअत का मुतालबा तेज हुआ है, इमाम हुसैन अपने नाना जान की कब्र अनवर पर अलविदाई सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। अमर इब्ने वलीद बिन उतबा मदीने के गवर्नर ने बैअत का मुतालबा तेज किया है, हुसैन तुम्हें यजीद की बैअत को मंजूर करना है। मेरे आका इमाम हुसैन रात की तन्हाई में अपने गाशाने अक़दस पर आते हैं, अपने भाई अब्बास को बुलाते हैं, भाई अब्बास तुम्हें मदीना छोड़ने की तैयारी करना है। हज़रत अब्बास अलमबरदार कहते हैं भैया हुसैन क्यों मदीना छोड़ना है। हुसैन पुकार कर कहते हैं ऐ मेरे भाई अब्बास सुनो, अब हुसैन इब्ने अली उनके घर वालों पर मदीने की गलियां तंग होती नजर आ रही है, इसलिए कि यजीद की तरफ से बैअत का मुतालबा है। तुम जानते हो कि यजीद कितना कमीना है, वो शराब को खुले आम पिया करता है। मैं हुसैन इब्ने अली यजीद के हाथ पर बैअत कैसे
कैसे कर लूँ। इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास अहले बैत अतार को मदीना शरीफ छोड़ने की जब इजाज़त दी है कि मदीना छोड़ने की तैयारी करो। हज़रत अब्बास की बात को सुनकर सैयदा ज़ैनब आपकी बहन आई, कहने लगी भाई हुसैन तुम कहाँ जा रहे हो। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरी बहन ज़ैनब इस वक्त हुसैन इब्ने अली और उनके अहले खाना पर मदीने की गलियां तंग हो गई है। इमाम हुसैन अपने नाना जान की बारगाह में अलविदाई सलाम पेश करते हुए हाजिर हुए हैं और लबे साख्त अपने नाना जान के रोज़े पर जब हाजिर हो रहे थे आपने रोज़े रसूल पर निगाह डाली है, आँख में आंसू आ गए, कहने लगे नाना जान आपका हुसैन आपकी बारगाह में अलविदाई सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुआ है। नाना जान आपके मदीने से दूर होने को जी तो नहीं चाहता, मगर क्या करूं नाना, इस वक्त हुसैन इब्ने अली उनके शहजादों पर मदीने की गलियां तंग हो चुकी है। नाना जान मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लो। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसे कभी आप माथे को बोसा दिया करते थे। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप कभी कांधे पर सवार किया करते थे। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसके खातिर आपने सद्दे को लंबा कर दिया था। नाना मुझे मदीने से दूर होने को जो नहीं चाहता, मगर क्या करूं नाना, इस वक्त हुसैन इब्ने अली पर मदीने में रहना जरूरी नहीं है, बल्कि मदीना छोड़कर मक्का जाकर करबला के मैदान तक पहुंचकर अपने बेटों को शहादत का दूल्हा बनवा करके आपका दीन बचाना जरूरी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जान की कब्र अनवर पर लिपट कर सलातो सलाम और अलविदाई सलाम पेश करते हुए पहुँचे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हल्की सी नींद का गलबा आया है। आपने ख्वाब में देखा है कि नाना मुस्तफ़ा अपनी कब्र से निकल कर तशरीफ़ लाए हैं। आपने देखा है हुसैन, इमाम हुसैन से फरमाते हैं बेटा हुसैन इस वक्त तुम्हें करबला जाना ज़रूरी तो है, मगर बेटा हुसैन मैं तुम्हारा वही नाना हूँ जिनसे तुम्हें बहुत मोहब्बत थी। बेटा हुसैन करबला तुम अकेले नहीं जाओगे, बल्कि तुम सोच रहे हो कि मदीने से ज़ाहिरी तौर पर तुम करबला जा रहे हो। बेटा हुसैन करबला में तुम्हें तन्हा नहीं होगे, जब तुम्हें शहादत का दूल्हा बनाया जाएगा करबला के उस खूनरेज़ मैदान पर तुम्हारे बाबा अली भी मौजूद होंगे, तुम्हारी फातिमा भी मौजूद होगी। इतना कहने के बाद इमाम हुसैन रोज़े रसूल से निकलते हैं, हिचकी सी बन जाती है। मदीने रोज़े रसूल पर चंद कबूतर बैठे हुए थे। हुसैन इब्ने अली उस कबूतर की तरफ देख कर इशारा करते हैं, ए मदीने के कबूतरों, ए मदीने के जानवरों, तुम कितने खुश नसीब हो कि रोज़ाना नाना के चौथे अख्तर पर तुम आया करते हो। आज हुसैन मदीने को छोड़ कर जा रहा है, अब दोबारा हुसैन नाना के रोज़े की तरफ नहीं देख पाएगा। इतना कहने के बाद इमाम हुसैन अलविदाई सलाम पेश करने के लिए जन्नतुल बकी शरीफ के कब्रिस्तान में अपनी माँ फातिमा की कब्र अनवर पर आते हैं। कहते हैं ऐ कभी किसी साइल के सवाल को रद्द न करने वाली अम्मी जान, आज मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लो। अम्मी जान आपके रोज़े से दूर होने को जी तो नहीं चाहता। अम्मी जान भैया हसन के रोज़े से दूर होने को जी तो नहीं चाहता। अम्मी जान नाना की तुरबते अतहर से दूर होने को जी तो नहीं चाहता। ऐ कभी किसी साइल के सवाल को रद्द न करने वाली अम्मी जान, मेरे सवाल को पूरा कर दे, मेरे लिए दुआ फरमा दे कि जब मेरी निगाहों के सामने मेरा कड़ियल जवान अकबर की जवानी लूटी जाए, उस वक्त अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा दे। इमाम हुसैन इतना कहने के बाद मदीने शरीफ को आपने 3 शाबानुल मुअज़्ज़म को छोड़ दिया है। मदीने में बहुत सारे लोगों ने मना किया, ज़िलहिज्जा शरीफ का महीना आता है, ज़िलहिज्जा शरीफ तब आप मदीने से निकले हैं, आप मक्का शरीफ में 2-3 महीना रहे। ज़िलहिज्जा शरीफ का चांद नमूदार होता है, वो ज़िलहिज्जा का महीना जिस ज़िलहिज्जा के महीने में पूरी दुनिया का हाजी अपने वतन को छोड़कर मक्का हज करने के लिए आता है। हुसैन ने 3 ज़िलहिज्जा शरीफ को मक्का छोड़ने का इरादा किया है, मक्का छोड़ने का इरादा किया है। 3 ज़िलहिज्जा को सहाबा ने मना किया, हुसैन आप मक्का क्यों छोड़ रहे हैं? आप फरमाते हैं कि हुसैन से
صحابہ نے کہا हुसैन आप मक्का ना छोड़े, इसलिए कि आप पर इस वक्त, आपको इस वक्त मक्का में पूरी दुनिया का हाजी अपने वतन को छोड़ कर खाने काबा का तवाफ करने आ रहा है, पूरी दुनिया का हाजी मैदान मिना में कुर्बानी करने आ रहा है, पूरी दुनिया का हाजी अपने वतन को छोड़कर अल्लाह के घर में आ रहा है। तो हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं इस वक्त हुसैन पर जो ज़िंदगी में एक हज फ़र्ज था, हुसैन ने एक हज नहीं बल्कि पैदल 25 हज कर लिया है। आज हुसैन पर मक्का में रहकर हज करना फ़र्ज नहीं बल्कि मक्का छोड़कर अपने बेटों को कुर्बान करके नाना का दीन बचाना फ़र्ज हो चुका। हुसैन 3 ज़िलहिज्जा को मक्के से चले, 1 मुहर्रम शरीफ को आप कूफा पहुँचे, 3 मुहर्रम शरीफ को 1000 दस्ते के साथ हुर ने आपके काफिले का मुहासरा किया। 7 मुहर्रम को दाना पानी बंद किया गया। मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख आती है, मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख आती है, रात आशूरा की शब है। अमर इब्ने साद यजीदी खेमे का कमांडर आया। हुसैन क्या इरादा है, जान बचाना चाहते हो, यजीद की बैअत चाहते हो? रगन में खून हैदरी ने जोश मारा है। फरमाया नादान, अगर जान बचाना होता तो मदीने की जुदाई को ना बर्दाश्त करता, मुझे एक रात की मोहलत चाहिए, मोहलत चाहिए। रात की मोहलत हुसैन इब्ने अली ने ली है। रात की तन्हाई में मदीने शरीफ से चले हुए काफिले के तमाम तर सिपाहियों को इकट्ठा किया, तमाम तर घर के बच्चों बच्चियों औरतों को इकट्ठा किया है, तमाम जवां मर्द मुजाहिदों को इकट्ठा किया है और कहा कि ऐ मेरे घर वालों, मैं हुसैन इब्ने अली, मैं दुनिया में जानता हूँ कि मेरे खानदान से अच्छा किसी का खानदान नहीं है, मेरे घर वालों से अच्छे किसी के घर वाले नहीं है, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि रात की तारीकी में तुम मेरा साथ छोड़कर जहां जाना चाहते हो चले जाओ, इसलिए कि तुम्हें मालूम है कल की सुबह जो नमूदार होगी हुसैन के गले पर खंजर चलाया जाएगा, तुम्हें मालूम है कि मेरे बच्चों को शहीद किया जाएगा। उस वक्त रात की तारीकी में एक चराग जल रहा था, इमाम हुसैन ने उस चराग को बुझा दिया था कि शायद मेरा चेहरा देखकर मेरे साथी ना जाए। बस जब चराग को थोड़ी देर के बाद जलाया गया था तो हुसैन इब्ने अली ने देखा था वही तमाम तर साथी जो आपके साथ थे ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ऐ मेरे आका हुसैन, आपके इंतकाल, आपके विसाल फरमाने के बाद दुनिया में हमारा रहना बेकार है। अगर आपका इस वक्त परेशानी के आलम में हमने साथ छोड़ दिया तो आपके नाना को कल बरोसे क़यामत क्या मुंह दिखाएंगे? अगर नाना ने मुझसे पूछ लिया कि जब मेरे बेटे पर मुश्किल का वक्त आया था, जब मेरे बेटे पर मुझसे परेशानी का वक्त आया था तो तुम लोगों ने मेरे हुसैन का साथ छोड़ दिया था। ऐ मेरे आका हुसैन, ये एक जिंदगी तो क्या, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत यके बाती करे मुझे 1000 जिंदगी भी अता फरमाए तो मैं एक एक करके सब आपके कदमों पर कुर्बान करता नजर आऊंगा। 7-9 मुहर्रम शरीफ की तारीख आती है। अमर इब्ने साद से एक रात की आपने मोहलत मांगी है। रात की तारीकी में सैयदा ज़ैनब को बुलाया है। सैयदा ज़ैनब को बुलाने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो, आओ हम इस वक्त रात की तारीकी में हम नाना की सुन्नत पर अमल करते हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, भैया हुसैन 3 दिन से भूखी प्यासी हूँ, गैले बैत अथार के तमाम तर चश्मो चराग भूखे प्यासे हैं, इन यजीदियों ने दाना पानी बंद कर दिया है। इस वक्त परेशानी के आलम में, इस वक्त दाना पानी बंद होने के बाद भी तुम नाना की कौन सी सुन्नत पर अमल करोगे? तो सैयदा ज़ैनब से हुसैन ने फरमाया था, बहन ज़ैनब सुनो, नाना पर जब भी कभी मुसीबत का वक्त आया करता था तो नाना कुरान की तिलावत किया करते थे। नाना पर जब भी मुसीबत का वक्त आया करता था नाना सद्दा रेज हो जाया करते थे। आओ आज की रात आखिरी रात है, खूब अल्लाह की बारगाह में सज्दे के मजे ले ले, खूब अल्लाह की बारगाह में बंदगी का मजा ले ले। फजर की नमाज का वक्त करीब आता है। मुहर्रम शरीफ की 10वीं तारीख आशूरा के फजर आती है। इमाम हुसैन ने अली अकबर को हुक्म दिया है, भैया अकबर अजान कहो। अजान कही जाती है, नमाज से फारिग होते हैं अहले बैत अथार के तमाम तर आवानो अंसार। अमर इब्ने साद की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया जाता है। सबसे
سے پہلا سپاہی حضرت حر، وہی جنہوں نے 3 محرم شریف کو 1000 یزیدی سپاہیوں کے ساتھ امام حسین کا گھیراؤ کیا تھا، وہ امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے امام حسین کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ میں وہی مجرم ہوں جنہوں نے آپ کو نہ مکہ جانے دیا تھا اور مکہ بھی نہیں جانے دیا تھا، آج کربلا کے میدان میں تمہیں آنے پر مجبور میں نے ہی کیا تھا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حر سے امام حسین فرماتے ہیں تم کون ہو؟ حر نے کہا حضور میرا نام حر ہے۔ آپ نے فرمایا جب تیرا نام حر ہے، حر کے معنی ہے آزاد کے، اس وقت تو نے نواز رسول کا مصیبت کے عالم میں ساتھ دیا ہے، جا اللہ تجھے جہنم سے آزاد فرمائے۔ حر کی شہادت ہوتی ہے، حر کی شہادت کے بعد 18 دن کے ایک جوان، کڑیل جوان، جن کی وہ نوجوان مرد مجاہد جس کی شادی کو ابھی 18 دن ہوا تھا، جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی تھا، وہ امام حسین کے قدموں پر جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے تمام تر آوان و انصار شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ امام حسین کے 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر آتے ہیں، کہتے ہیں بابا مجھے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دو۔ حسین فرماتے ہیں بیٹا اکبر کیا تم کو اسی دن کے لیے میں نے پالا تھا کہ جب تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے قدموں پر جام شہادت نوش کرنے کی اجازت دوں۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا مجھے اگر اجازت مل جائے تو میں ان یزیدیوں کو بتاؤں گا کہ حسینی کچھار کا شیر کس طرح کی جنگ کیا کرتا ہے۔ حسین فرماتے ہیں بھیا اکبر میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، جا تیری تربیت تیری پرورش تو تیری پھوپھی نے کی ہے، اپنی والدہ سے اگر اجازت لینا چاہ، اپنی پھوپھی زینب سے لینا چاہ تو لے لے۔ سیدہ زینب کی بارگاہ میں علی اکبر آئے، کہنے لگے پھوپھی مجھے اجازت دے دو۔ سیدہ زینب نے کہا اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے اکبر تو ہی تو نانا کی آخری نشانی ہے۔ جب مدینہ شریف میں کسی کو نانا کی یاد آیا کرتی ہے تو نانا کی یاد آیا کرتی ہے، لوگ تیری تصویر کو دیکھ کر نانا کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں۔ اے میرے بھتیجے اکبر میں تجھے کس طرح جام شہادت نوش کرنے کی اجازت دوں؟ سیدنا علی اکبر کا اسرار بڑھتا ہے، سیدہ زینب کی طرف سے بھی اجازت مل جاتی ہے، یہاں تک کہ سیدنا علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر سیدنا امام حسن کے بیٹے سیدنا قاسم آتے ہیں۔ قاسم کون؟ جو حسین کے بھتیجے تھے۔ قاسم کون؟ جب حضرت امام حسن کی آخری نشانی تھے۔ وہ آئے کہنے لگے چچا جان مجھے بھی اجازت دے دو۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا اے میرے بھتیجے قاسم میں تجھے کس طرح اجازت دے دوں، تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے۔ سیدنا قاسم کہتے ہیں چچا جان جس طرح آپ نے اکبر کو اجازت دیا ہے، جس طرح آپ نے حر کو اجازت دیا ہے، جس طرح آپ نے عبداللہ بن عمیر قلبی کو اجازت دیا ہے، جس طرح آپ نے حبیب ابن مظاہر کو اجازت دیا ہے، جس طرح آپ نے ہر ایک جوان مرد سپاہی کو اجازت دیا ہے، سیدنا امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بھتیجے قاسم میں امام حسن کی آخری نشانی کو اپنے سامنے اپنی نگاہوں کے سامنے خاک و خون میں ملتا نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت امام حسن کو فوراً ایک خط یاد آ جاتا ہے جو امام حسن نے وقت رحلت حضرت اپنے بیٹے امام قاسم کو دیا تھا، کہا بیٹا قاسم جب تجھ پر مصیبت کا وقت آ جائے تو یہ خط کھول کر پڑھ لینا۔ آپ نے خط کھولا ہے، خط میں لکھا ہے بیٹا ایک دن ایسا بھی آئے گا کربلا کا میدان ہوگا جس وقت تیرے چچا حضرت امام حسین ان کے شہزادوں پر دانا پانی بند کر دیا جائے گا، اس وقت تم حسین ابن علی پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے میری بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر لینا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ خط پڑھا ہے امام حسین نے مجبوراً اجازت دی ہے۔ قاسم میدان کارزار میں آتے ہیں، قاسم نے پکار کر کہا ہے کہ میں سے کسی یزیدی کی ہمت ہو تو آؤ حسینی کچھار کے شیر نر سے لڑنے کی ہمت جٹاؤ۔ اس وقت ملک شام سے 10,000 درہم دے کر ایک پہلوان جس کا نام ارزق تھا اس کو بھیجا گیا تھا لڑائی کے لیے، 10,000 درہم دے کر یزیدیوں نے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ارزق سے عمر ابن سعد کہنے لگا ارزق جاؤ قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ارزق کہنے لگا میں اتنا بہادر شخص، مجھے 10,000 درہم دے کر مقابلے کے لیے بلایا گیا ہے، میں قاسم جیسے بچے کے سامنے کیسے آ پاؤں گا، کیسے جا پاؤں گا؟ سیدنا قاسم
कासिम ने सुना है पुकार कर कहा जालिम मुझे तू बच्चा समझ रहा है, आज मैं तेरी जमा मर्दी का भूत तेरे सर से उतार दूं। अरज़क नामी पहलवान ने अपने एक बेटे को भेजा है, कहा कासिम तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, जाओ तुम मेरे बेटे से मुकाबला करो। अरज़क नामी पहलवान का एक बेटा आया है, हज़रत इमाम कासिम ने उसी की तलवार को लेकर उसी का सर उतार करके अरज़क नामी के पहलवान के सामने भेज दिया है। अरज़क बिलबिला उठा, ए कासिम तुमने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है। हज़रत इमाम कासिम कहते हैं अभी तो तेरा एक बेटा तेरे सामने मरा है, अभी तो तेरा एक बेटा तेरे सामने जहन्नम में पहुंचा है, अभी देख एक एक करके मैं तेरे सारे बेटे को तेरे पास पहुंचा देता हूँ। अरज़क नामी पहलवान का दूसरा बेटा आता है, हज़रत कासिम ने उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। जब चारों बेटे उसके मर गए, जहन्नम की गहवादी में पहुंच गए, अरज़क मुकाबला करने के लिए हज़रत कासिम से बदला लेने के लिए आता है। हज़रत कासिम ने कहा तू बहुत बड़ा बहादुर है, मुल्क शाम में तेरी बहादुरी का चर्चा है। ऐ अरज़क नामी पहलवान सुन, तुझे तो अभी घोड़े की ज़ीन पर बैठना भी नहीं आता है, तुझे तो अभी तलवार भी संभालना नहीं आता है। हज़रत कासिम ने उसी तलवार से उसी की तलवार को छीना है, छीनने के बाद उसी की तलवार को उसी के सीने में उतारा है, उतारने के बाद उसे भी जहन्नम की वादी में पहुंचा दिया है। अमर बिन साथ पुकार उठा, अरे यजीदियों तुम्हें हो क्या गया है, ये अरज़क नामी पहलवान को भी इसी जहन्नम की वादी में पहुंचा दिया है। अल्लाहु अकबर। अमर इब्न साद पुकार उठा, ऐ यजीदियों अगर एक एक करके लड़ोगे तो ये हुसैनी खेमे का शेरे नर एक एक यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा देगा और रहती दुनिया तक कोई यजीदी बचेगा नहीं, बल्कि इसके ऊपर चारों तरफ से वार करो। हज़रत इमाम कासिम पर चारों तरफ से वार किया जाता है। 3 दिन के भूखे प्यासे तो पहले से थे, 3 दिन के भूखे प्यासे तो पहले से थे, जिसमें पहले ही जवाब दे चुका था। हज़रत कासिम पर प्यास की शिद्दत ने बेचैन किया है। आपके ऊपर चारों तरफ से तीरों तलवार की बारिश होती है। आप तीरों तलवार की बारिश में नहाने के बाद, तीरों तलवार की बारिश से जख्मालूद होने के बाद आप घोड़े से ज़मीन पर आते हैं। ज़मीन पर आने के बाद आपने बाबा हुसैन को पुकारा है, ए चचा हुसैन मेरी खबर लो। हुसैन आते हैं, आने के बाद आपने कासिम को अपने पहलू में लिटाया है। पहलू में लिटाने के बाद हज़रत कासिम कहते हैं चचा जान अगर 2 बूंद पानी मिल जाता इन यजीदियों को सफ़े हस्ती से मैं मिटा देता। हुसैन फरमाते हैं कि मेरे भतीजे कासिम इस वक्त तुम्हें नहरे फुरात का पानी मिलने वाला नहीं है, बहाओ हौज़े कौसर पर नाना मुस्तफ़ा, भैया हसन, दादा अली तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हज़रत कासिम भी जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। सब सकीन जामे शहादत नोश फरमाने के बाद सैयदना अब्बास अलंबरदार का नंबर आता है। कब से नंबर आता है, बस 5-10 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा ताकि कई सालों के बाद सुनी गई तकरीर आपको कई सालों तक याद रहे। मेरे दोस्तों सबके बाद हज़रत अब्बास के पास सैयदा सकीना इमाम हुसैन की छोटी बेटी आती हैं, कहती हैं कि ऐ मेरे चचा अब्बास, आज तक आपकी सकीना ने आपसे कोई सवाल नहीं किया है, आज आपकी सकीना आपसे एक सवाल करना चाहती है, क्या सकीना की इस फरियाद को पूरा कर दोगे? हज़रत अब्बास फरमाते बेटी सकीना बताओ अपने चचा से करो, कोई फरियाद करना चाहती हो। सैयदा सकीना ने कहा था चचा जान आपको मालूम है इन यजीदियों ने 3 दिन से हम पर दाना पानी बंद कर दिया है। आपको मालूम है कि हमारे खेमे का जो भी सिपाही मैदान जंग में जाता ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया करता था, मगर जिसमें में दाना पानी 3 दिन से ना हो तो उसकी कैफियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। हज़रत सैयदा सकीना ने कहा कि चचा जान अभी तक इन यजीदियों ने अकबर को पानी नहीं दिया, अकबर कलिया जवान थे, वो तड़प रहे थे, उनकी तड़प बर्दाश्त हो गई, और कासिम को पानी नहीं दिया, कासिम की भी तड़प बर्दाश्त हो गई। चचा जान हमारे खेमे में 6 माह का अली असगर है, जिसकी सूखी ज़बान है वो पानी के लिए तड़प रहा है। सैयदा सकीना ने कहा चचा जान जाकर आप इन यजीदियों के सामने अकबर का वास्ता असगर को
دکھاؤ شاید کوئی صاحب اولاد ہو، اکبر کو پانی دے دے۔ حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں جاتا ہوں بھتیجی سکینہ، حضرت امام حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی حسین میں میدان کارزار میں جا رہا ہوں اصغر کے لیے پانی لینے۔ سیدہ امام حسین نے دیکھا، کہا اے میرے بھائی عباس، آپ کی شہادت کے بعد میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ عباس کیا تمہیں پتا نہیں؟ تم ہی میرے خیمے کے علمبردار ہو، تمہاری شہادت کے بعد علم کون اٹھائے گا؟ سیدنا عباس کہتے ہیں کہ بھائی حسین تم بھروسہ رکھو اللہ کی ذات پر، میں ان یزیدیوں کے سامنے سے مشکیزہ لے کر جاؤں گا، پانی ضرور لا کر سکینہ کو پلاؤں گا، اصغر کو پلاؤں گا۔ سیدنا امام حسین نے بہت اصرار کے بعد اجازت دی۔ آپ مشکیزہ لے کر، ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لے کر نہر فرات کی طرف پڑے ہیں۔ نہر فرات پر 500 سپاہیوں کا پہرا تھا۔ عباس کو آتے عمر ابن سعد نے دیکھا، 1000 ساتھیوں کو اور بڑھا دیا۔ حضرت عباس بہت سارے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچانے کے بعد آپ نے نہر فرات سے پانی بھرا ہے، مشکیزوں کو پورا کیا ہے۔ ان یزیدیوں نے پھر بھی ظلم و بربریت کا ایسا طوفان برپا کیا کہ حضرت عباس کے مشکیزے کی طرف تیر کی بارش ہوتی ہے، مشکیزہ پھٹتا ہے، پورا پانی بہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس کی شہادت ہوئی، امام حسین علی اصغر کو لے کر آتے ہیں، اصغر کی شہادت ہوئی۔ سب سے آخری میں باری آتی ہے راقب کوشے پیغمبر کی، کہتے سبحان اللہ۔ باری آتی ہے فاطمہ کے نور نظر کی، باری آتی ہے علی کے دل کے چین کی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
देखी, अकबर की, असगर की और कौनो मोहम्मद की कासिम की देखी है। अब मेरी शहादत के बाद उन लोगों के साथ और जुल्म किया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन सब्र रज़ा की तलकीन अपनी तमाम तरफ के हयात को करते हैं। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को सब्र रज़ा की तलकीन करते हैं, बेटे ज़ैनुल आबिदीन तुमने अपनी आँख देखा हाल, जाकर मदीने में नाना से बताना कि नाना आपकी उम्र के शरीफ दरिंदों ने हम अहले बैत अतहार के साथ क्या सलूक किया है। हुसैन जाते हैं, हुसैन की तलवार करबला के मैदान में चल रही है। करबला के मैदान में हुसैन की तलवार चारों तरफ जिस तरफ से यजीदी आ रहे हैं चल रही है। कोई भी आता हुसैन की तलवार से बच नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि हुसैन की तलवार चलती रही। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, कई तलवार की वार से कई हजार यजीदियों को वासिले जहन्नम इमाम हुसैन ने किया। नमाज पढ़ता है, आप घोड़े से नीचे आए, बहुत सारे जख्म खाकर, रिवायतों में आता है 130 तीर का जख्म, 34 तलवार का जख्म खाकर मेरा हुसैन घोड़े से जमीन पर आता है। उस वक्त शिब्र सिंह जोशन आपके पीठ पर चलता है, आपके पुष्ट पर चलता है। आपने पूछा जालिम तू कौन है? उसने कहा मैं शिब्र सिंह जोशन हूँ। कहा मेरे पीठ से उतर जा, ये बता इस वक्त पूरी दुनिया में पूरी आज दिन कौन सा है? कहा आशूरा का दिन है। कहा इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हो रहा होगा? कहा इस वक्त पूरी दुनिया में तुम्हारे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा, तुम्हारे नाना की तारीफ की जा रही होगी। कहा नादान मुझे भी 4 रकात नमाज ज़ुहर अदा करनी है। आपने पहली रकात मुकम्मल की, दूसरी मुकम्मल की, तीसरी मुकम्मल की, चौथी रकात में आप गए। हमारे इब्न साहब पुकार उठा, ऐ यजीदियों तुमने अभी हुसैन की नमाज से पहले जंग का अंदाज देखा था? एक तरफ तलवार चलती तो एक तलवार की वार की जद में आकर 80-80 जहन्नम में पहुंच रहे। हुसैन को, हुसैन की तलवार को रोको, हुसैन की तलवार को रोको, किसी तरह से रोका जाए। अगर ये नमाज से फारिग हो गए तो रहती दुनिया तक एक भी यजीदी बचेगा नहीं। अमर इब्न साहब के हुक्म पर चारों तरफ से तीर और तलवार की बारिश होती है। चौथा सजदा इमाम हुसैन चौथी रकात का पूरा सजदा करने वाले थे कि आप उसी सजदे की हालत में जाके शहादत को फरमा लेते हैं। हुसैन की शहादत हुई है, आसमान खून के आंसू हो रहा है, जमीन खून के आंसू हो रही है, जिन्नात खून के आंसू हो रहे हैं। हर तरफ पूरी दुनिया में जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो पूरी दुनिया में एक अंधेरा छा गया। दिन के वक्त एक अंधेरा छा गया पूरी दुनिया में, जैसे लगा कि कयामत कब होने वाली है। हर तरफ उस वक्त बैतुल मुक़द्दस के जितने भी पत्थर को उठाकर देखा जाता था सबके नीचे खून नजर आता था। इमाम हुसैन की शहादत हुई है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद पूरी दुनिया में ऐसा अजीब अंधेरा छा गया, लोगों ने सोचा कयामत कब होने वाली है। कौन हुसैन जिन्होंने सजदे की हालत में नाना से किया हुआ एक एक वादा पूरा किया? वो हुसैन जिसके बारे में शायर कहता है जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन, वो जो खूनी गम के सांचे को खुशी में ढालकर मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबारा कर दिया, खून ने जिसके द्वारा में उजाला कर दिया। कौन हुसैन जिसके बारे में शायर कहता है हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन समा में कोई गिला नहीं है। पुकारे अब्बास ऐ सकीना मैं पानी लाता हूँ खूब पीना, कटे है बाजू छिदा है सीना अभी मेरा सर कटा नहीं है। कौन हुसैन जिसके बारे में शायर कहता है तश्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजब का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। और हुसैन जिसके बारे में शायर कहता है कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्श ज़मीं से अर्श तक शोरा हुसैन का, बेमिसल है जमान में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। कौन हुसैन के घर वाले जिसके बारे में उस्ताद ज़मान फरमाते हैं बाकी जन्नत के है बहरे मदखाने अहले बैत, तुमको मुर्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। रम्ज़ का मैदान बना है जलवा गाहे हुस्न इश्क, करबला में हो रहा है इम्तिहान अहले
مردوں کو سجدے کا، عورتوں کو پردے کا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ محرم شریف کا مہینہ آئے، سوائے اس کے کہ ہر طرف خرافات کی مجلسیں قائم کرنے کے بجائے سجدے میں اپنی پیشانی کو جھکا کر کے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ امام حسین کی محبت سے ہم تمام تر کام کرتے نظر آئیں اور نمازوں سے دور ہو جائیں، جھوٹ کے قریب ہو جائیں۔ یہ امام حسین کی تعلیمات نہیں ہے۔ میرے دوستو، 3 شعبان المعظم 3 شعبان المعظم سے لے کر آپ امام حسین کی آپ زندگی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ہر قدم پر مصیبتیں بہت آئی، ہر قدم پر پریشانیاں بہت آئی، ہر قدم پر مصیبتیں بہت آئی، پریشانیاں بہت آئی، مگر تاریخ میں کوئی ایسا ایک چیپٹر بھی نہیں دکھا سکتے ہو کہ حسین نے کسی بھی حال میں کسی بھی قیمت پر ایک وقت کی نماز قضا کی ہو۔ سیدہ شہزادیوں کو دیکھو تو پتا چلے گا شہزادیوں نے کبھی بھی پردے سے اپنے آپ کو باہر نہیں کیا، بلکہ حال تو یہ رہا اہل بیت اطہار کی شہزادیوں کا کہ جب امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کی تمام تر شہزادیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی یہ پہاڑ یزیدیوں نے توڑے کہ اہل بیت اطہار کی وہ بیٹیاں جن کی بال کی سیاہی کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا، کوفہ کے بازاروں میں ان کے سروں سے دوپٹے تک چھین لیے گئے تھے۔ سیدہ زینب نے اپنے بال کو آگے کر لیا تھا کہ میرا چہرہ کوئی غیر محرم نہ دیکھنے پائے۔ ظلم و بربریت کے بہت پہاڑ توڑے گئے، مگر میرے بھائی یاد رکھو، حسین کی محبت تم ادھر ادھر مت تلاش کرو۔ حسین کی محبت کو اگر حقیقی معنوں میں دیکھنا چاہتے ہو تو سجدے میں دیکھو، قرآن کی تلاوت میں دیکھو، رب کی بندگی میں دیکھو، خدا کی اطاعت میں دیکھو، مصطفیٰ کی فرما برداری میں دیکھو گے تو تمہیں حسین کی محبت مل جائے گی۔ حسین کا مہینہ آ رہا ہے، یہی 2 پیغام کربلا کے میدان سے مردوں کو ملا، عورتوں کو ملا۔ عورتیں پابندی پردے کی کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کرتی نظر آئے۔ کون حسین؟ وہ دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا حسین۔ آپ نے ان مختصر وقتوں میں، جبکہ میری شہادت کا معمول یہ ہے کہ میں 2.5 گھنٹے سے کم میں شہادت بیان نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا، مگر آپ نے اتنی کم مجمع میں اتنی اچھی شہادت آپ نے سماعت کی۔ میرے بھائی بہت سالوں سے ہمارے بھائی راجہ بھائی بہت کوشش میں تھے کہ محرم کے مہینے میں کھیری آ جائے۔ میرا بھی دل لگا رہا کرتا تھا، میرے تمام تر احباب کی کوششیں ہوا کرتی تھی، مگر میں ہر سال محرم شریف میں 36 گڑھ 10 روز کے پروگرام میں چلا جایا کرتا تھا۔ اس بار میں نے خود فون کر کے حافظ امن صاحب کو کہا کہ کئی سال سے کھیری والوں کی کوشش ہے، ہماری بھی کوشش ہوتی تھی، مگر مجبوری اس بات کی تھی کہ میں رہتا نہیں تھا۔ میں نے خود یہ تاریخ دی اور میں نے کہا کہ اس بار کھیری میں 5 محرم شریف کو میں خود آؤں گا انشاءاللہ۔ اور آپ نے بہت محبتوں سے سماعت کیا۔ میرے بھائی جاتے جاتے میرا ایک پیغام یاد رکھنا، حسین کی تعلیمات کو زندہ کرنے سے حسین کا مشن زندہ ہوگا، حسین کے کردار پر عمل کرنے سے حسین کا کردار زندہ ہوگا، حسین کی تعلیمات کو زندہ کرنے سے حسین کا کردار زندہ ہوگا۔ ورنہ میرے بھائی محرم ہر سال آتا ہے، اس سال بھی آیا چلا جائے گا۔ حسین کا آج پوری دنیا میں نام کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ ان کی محبت کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ محبوب آپ کہہ دو کہ تبلیغ دین کا کچھ سلسلہ دینا چاہتے ہو تو مال کی شکل میں نہ دو، اولاد کی شکل میں نہ دو، تبلیغ دین کا سلسلہ کچھ اگر صلہ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرنا شروع کر دو۔ کون گھر والے؟ یہی نبی کے گھر والے، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا شہر بانو، سیدہ زینب، سیدہ سقینہ، یہی گھر والے ہیں جن کی محبت۔ اور رب نے یہی نہیں فرمایا کہ محبوب آپ اپنے امتیوں سے کہہ دو تم اگر ان سے محبت کرو گے تو ان میں ان کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ جو دنیا میں نبی کے گھر والوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا وہ ایمان کی موت دنیا سے جا رہا ہے۔ جاتے جاتے حضور سید صاحب قبلہ کی فرمائش ہے، اگر آپ سب کی بھی اجازت ہو 2-4 منٹ کا وقت ہے اور بولو یار، ہم میں ابھی 15 دن لگاتار تقریر کرنی ہے۔ ہم لوگوں کا 15 دن ہمارا یہ معمول ہے کہ ابھی 15 دن رات بھر جاگنا ہے، دن بھر سفر کرنا ہے، پھر بھی ہمارے اندر وہ تھکاوٹ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
اگر حسین کا ذکر کیا جاتا ہے, کسی دنیا دار کا ذکر کیا جاتا ہے تو جسم کی توانائی ختم ہوتی ہے, حسین کا ذکر کیا جاتا ہے تو جسم میں طاقت آ جایا کرتی ہے. علی کے شہزادوں کا ذکر کر رہے ہیں. کون علی؟ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے, جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے. اور غربت کا رونا وہ روئیں جس کا ہو بھروسہ دنیا پر. غربت کا رونا وہ روئیں کہ لاک ڈاؤن لگ گیا, اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, نوکری سے چائے والے نے نکال دیا, اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. پوری دنیا کو کٹورا اور چمچ لے کر کے پورے ہندوستان کو بیوقوف بنا دیا, اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. غربت کا رونا وہ روئیں. بازار ہے جن کی دنیا میں, جن کی آنکھوں میں اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے, اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے. کون نبی کے گھر والے؟ پنجاب کے پہلوان کہتے ہیں کہ ہم جب رنگ میں کبھی اترا کرتے ہیں لڑائی کے لیے, کشتی کرنے کے لیے, تو گرو نانک کا نام بعد میں لیتے ہیں, علی کا نام پہلے لیا کرتے ہیں. پوچھا گیا آخر وجہ کیا؟ گرو نانک تو تمہارے پوجنی ہیں, تمہارے لیے ریسپیکٹیبل ہیں, آخر تم گرو نانک کا نام بعد میں علی کا نام پہلے کیوں لیتے ہو رنگ میں اترنے سے پہلے؟ تو پنجاب کے پہلوان کہتے ہیں کہ جب ہم علی کا نام لیا کرتے ہیں تو ہمارے جسموں میں طاقت آ جایا کرتی ہے, ہمارے جسموں میں طاقت آ جایا کرتی ہے. میرے بھائی یہی شعر میں نے جو پڑھا تھا, مجھے منقبت کا 2-3 شعر بہت پسند ہے. اگر آپ سب کی اجازت ہوئی, تھوڑا بیداری آپ نے پیش کیا تو انشاءاللہ بہت اچھا سنا کر 2-4 منٹ میں صلاۃ و سلام ہو جائے گا. اگر آپ کی اجازت ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے یا حسین, یا حسین, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. سنیں آپ ایک ایک شعر پر سب کی توجہ چاہوں گا. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں, ایسے نہیں سنیں گے, بیدار ہو کر سنیں گے. 2-4 منٹ ہے, بیداری کے ساتھ سنیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں, محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں, حسینہ جسر کو کٹانے چلے ہیں, محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں, حسینہ جسر کو کٹانے چلے ہیں, محمد پہ سب کچھ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں, حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں, جو بچپن میں نانا 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 سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے, جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا